السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العلی العظیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج آپ کے سامنے 15 پوڈ کاسٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اس 15 پوڈ کاسٹ کا یہ 3rd پارٹ ہے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، پچھلے 2 پارٹس میں ہم نے 10 کوشچنز کیے تھے۔ آج 15 پوڈ کاسٹ میں یہ 3rd پارٹ ہے، جس کے اندر ہم 2 سوال لے کے آئے تاکہ 12 سوال مکمل ہو جائے۔ مناسب ہے، چاند نظر آ گیا ہے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ماہ ربیع الاول، ماہ مبارک، ماہ نور، سب کو مبارک ہو، الحمدللہ۔ اور دل کی گہرائیوں سے میں اس پرنور محفل اور پرنور مہینے کا میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے۔ اور ہم مفتی صاحب سے 2 سوال کریں گے جو اہم سوال ہے۔ محترم ناظرین، آپ اس کو سنیے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ انشاءاللہ اب سوال کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے، ہم اس مہینے کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک کو، ماہ نور کو کس طرح گزارے اور کیا پیغام دیں؟ ہمیں اس میں شریعت کی کیا رہبری ہے، کیسا گزارنا چاہیے، آپ ہمیں بتائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله واصحابه الافضلين الاكرمين اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد صدق الله العظيم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ مبارک، ماہ نور، ماہ عظمت، ماہ برکت، ماہ سعادت، ہم سب کو، آپ سب کو، عالم اسلام کو مبارک ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں حقیقی طور پر افضل ہے۔ یہ مہینہ اگر نہیں ملتا تو کوئی مہینہ کیا، کوئی گھنٹہ، کوئی وقت، کوئی ہفتہ، کوئی شہر، کوئی سال ہمیں میسر نہیں ہوتا۔ اس لیے اس مہینے کی آمد اور عطا پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے اور بڑی برکت کا مہینہ ہے۔ آپ نے 2 باتیں کرنے کی بات کی اس پوڈ کاسٹ میں، جس کا تیسرا سیریز ہے، تیسرا سیریل بائی، تیسرا پارٹ ہے۔ 1500 سالہ میلاد النبی کی انفرادیت اور خصوصیت یہی ہے کہ اتنا 100 سال گزرنے کے باوجود ہر سال عاشقوں کا جو ہجوم دکھتا ہے آل ورلڈ میں، یہ تو انسانی مخلوقات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ابلیس کے علاوہ سارے جہان میں سب خوش ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی حدیث بتایا تھا البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ 4 مرتبہ ابلیس بہت زیادہ رویا ہے۔ جب اسے آسمان سے، جنت سے بھگایا گیا، اتارا گیا، لان تان کیا گیا، سورہ فاتحہ کا نزول ہے، اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو میلاد نبی پر ناخوش ہونا، ناراض ہونا،
निगेटिविटी लाना, ये इब्लीसी फिक्र है, इब्लीसी सोच है। अल्लाह ताला हमें गरोहे औलिया, गरोहे सोलहा और गरोहे आशिका में शामिल फरमाए। ये पहलू हुआ कि इसकी अजमत क्या है। मैं 2 कुरानी आयतों से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की अहमियत को पेश करूं। आप जानते हैं कि अगर घर में हमारी बीवियां, हमारे घर की बहनें, बेटियां, माएँ जब हमल से होती हैं तो घर वाले सिर्फ इस तरह खुश होते हैं कि हमारे घर में कोई आने वाला है या आने वाली है। उस आने वाले या आने वाली का सेलिब्रेट या उसका सेलिब्रेशन नहीं करते, उसकी तकरीब नहीं करते, सिर्फ एक ज़हनी तौर पर खुश होते हैं और आने के मुंतजिर होते हैं। लेकिन जब वो चीज आ जाती है, वो मखलूक आ जाती है, तो फिर अब सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू होता है, चाहे वो अकीका की शक्ल में है जो शरीयत है। मैंने सेलिब्रेशन का इस्तेमाल किया तो इसका ये ना कहें कि बिदअत का उन्वान। अकीका ये इस्लामी पहलू है। अकीका कहते ही हैं बच्चा पैदा होने के बाद की खुशी का खाना। इसीलिए अकीके का खाना सब खा सकते हैं। हैदराबाद में थोड़ा सी दादा दादी नाना नानी को कहते हैं अलग कर देने, यार बच्चे की खुशी में सबसे पहले तो दादा दादी ही को खिलाना चाहिए, नाना नानी को खिलाना। इसमें कोई कंडीशन नहीं। अकीका का गोश्त सब खा सकते हैं। कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्से को मुस्तहब उन्वान दिया गया, लेकिन अकीका में वो उन्वान नहीं है, सब खा सकते हैं। क्यों? विलादत की खुशी सबको मनाने का हक है। सुभान अल्लाह, विलादत की खुशी सबको मनाने का हक है। मैं इससे एक नुक्ता ये दे रहा हूं कि जब बच्चा नहीं आता है, पेट में होता है, आने वाला होता है, तो सेलिब्रेशन का पहलू नहीं होता। ज़हनी तौर पर खुश होते हैं और ज़हनी तौर पर मुंतजिर होते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर कुछ नहीं करते ज़हनी तौर, बल्कि अगर देखा जाए तो दवा करते हैं और दीगर तमाम चीजें करते हैं, है ना, मेहनतें, मशक्कतें, पॉजिटिविटी, अट्रैक्शन, ये सारी चीजें। यानी अगर देखें तो मुश्किलात का उन्वान होता है, खुशियों का उन्वान नहीं होता। लेकिन पैदा होने के बाद खुशियों का उन्वान है। अब जब ये बात समझ गए तो इन दोनों बातों में अहमियत कौन सी बात की है? पैदा होने के बाद की या पैदा होने से पहले की? पैदा होने के बाद की। अब जरा सुनिए, अगर पैदा होने से पहले सेलिब्रेशन का उन्वान हो जाए तो आज की तारीख में ही कहा जाएगा दीवाना हो गया है क्या? अगर तुम बेटे की खुशी मना रहे हो, बेटी हो गई तब, बेटी की खुशी मना रहे हो, बेटा हो गया तब, क्योंकि ये ख्याली उन्वान है। कोई नहीं जानता मां के पेट में क्या है अल्लाह के सिवा, ठीक है। मगर कुरान पाक ने हुजूर की विलादत से पहले ही सेलिब्रेशन का उन्वान दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलादत से पहले सूरह बकरा आयत नंबर 89 में देखें हम, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़र, वकानू मिन क़ब्ल ऐ मिन क़ब्ल बिअसतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तफासिर बिलखुसूस तफसीर कसीर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले, आप समझ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले अपोजिशन पर फतहो नुसरत की दुआ करते थे। बेअसत से पहले फतहो नुसरत की दुआ होती थी अलल्लज़ीन कफरू, काफिरों पर, साहिबाने तौरात, साहिबाने इंजील, तौरात जिनको मिली, यानी मूसा की कौम, ईसा की कौम, उनकी किताबों में हुजूर का नाम होता मोहम्मद। तो वो मोहम्मद के मीम है मीम दाल, इस पर उंगली रखकर अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह इस नाम की बरकत से अपोजिशन पर फतह अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने से पहले नाम लेकर वक्ला ले, सिर्फ नाम। अभी हमारे यहां भी बच्चा पैदा होने से पहले बेटे का नाम 10 अलग रखते हैं, बेटी का नाम 10 सोचे रहते हैं, उनमें से कोई एक चॉइस करते हैं बस, है ना। लेकिन वहां नाम पहले से मौजूद है, ध्यान दीजिएगा, और आए नहीं है अभी। हुजूर के उस नाम की बरकत का सेलिब्रेशन हो रहा है। फतहो नुसरत से बड़ा कोई सेलिब्रेशन है नहीं।
इब्न कसीर कहते हैं कि नबी पाक के नाम की बरकत और वसीले से जब दुआ किया जाता तो फयुन सरून, अल्लाह उन्हें फतह नुसरत भी अता करता था। सुभान अल्लाह। तो नामी मोहम्मद के वसीले की अजमत यह है, अभी जाते मोहम्मद नहीं आई, अभी नामी मोहम्मद है। उसकी अजमत यह है कि उसमें उसके वसीले से अपोजिशन पर फतह नुसरत। अब फतह नुसरत के बाद सेलिब्रेशन करते हो कि नहीं आप? भाई मैच अगर जीत जाओ तो आप सेलिब्रेट करो नहीं? तो फतह नुसरत इसी का तो नाम है, गलबा हासिल करना, कामयाबी हासिल करना। नामे मोहम्मद, अभी हुजूर नहीं आए हैं, मोहम्मद की जात नहीं आई है, तो ये है सेलिब्रेशन। और कुरानी पैमाना है, सूरह बकरा आयत नंबर 89। आप समझ रहे हैं? तो अब इससे एक तसव्वुर मिला कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो 1500 साल का उन्वान है, बड़ी अहमियत का उन्वान है। एक दिन का भी अगर उन्वान होता तो फिजिकली तौर पर नबी का आना कम से कम नबी के ना आने से तो बहरहाल अफजल है, जैसे मैंने पहले ही पूछा आपसे, ठीक, क्योंकि अब गारंटेड है, अब ख्याली उन्वान नहीं है, ठीक है ना? अब आ चुका है अब्दुल्ला या आ चुकी है फातिमा, अब बेटा बेटी का पहलू नहीं है ख्याली को, समझ रहे? हाँ, हुजूर के आने से पहले हुजूर के नाम का सेलिब्रेशन होता था, हुजूर की आमद के बाद जाते नबी का सेलिब्रेशन बिदअत कैसे होगा? तो 1500 साल इंफरादियत की हामिल है। आइंदा साल 1501 साल, या सुबह कयामत तक भी अगर सेलिब्रेट किया जाए इसको तो ये कम है, क्योंकि आने से पहले, सदियों पहले, 1500 साल नहीं, हजारों साल पहले जब सेलिब्रेट किया गया है नामे मोहम्मद को, अब तो यकीनी है कि मुस्तफा आ गए, तो यकीनी है कि नबी आ चुके हैं। लिहाजा सेलिब्रेशन को बिदअत न कहा जाए, बहुत ही खूबसूरत है। और इसी से 1500 साल की इंफरादियत भी है कि 1500 साल गुजर गए, एक दिन भी अगर होता ना कि हुजूर आज आए हैं, तब भी सेलिब्रेशन ना आने से ज्यादा अहमियत की हामिल होती। अब तो 1500 साल गुजर गए हैं, हर आने वाला लम्हा पिछले से खैर ही रखेगा। एक बात तो ये हुआ। अब दूसरी बात ये है कि क्या कहा था, कैसे गुजारे, ठीक है, कैसे गुजारे? तो देखिए, किसी भी जात को या किसी भी शख्स को, किसी भी शख्सियत को जो रिस्पेक्ट दिया जाता है वो उसके स्टेटस के हिसाब से। बाप को जो रिस्पेक्ट देंगे आप, दादा से कम देंगे आप। दादा को जो रिस्पेक्ट देंगे उसके ऊपर वाले दादा से कम देंगे आप, क्योंकि बाप का मर्तबा दादा से कम है, दादा का मर्तबा पर दादा से कम है। अब जरा इसको समझते जाइए। ऐसे ही एक कॉमन उन्वान, एक आम इंसान है जो आप रिस्पेक्ट दे रहे, लेकिन उनमें अल्लाह का कोई वली होगा, उसका रिस्पेक्ट अलग होगा। कोई शहीद होगा, रिस्पेक्ट अलग होगा। कोई सिद्दीक होगा, रिस्पेक्ट अलग होगा। कोई नबी होगा, रिस्पेक्ट अलग। रसूल होगा, रिस्पेक्ट अलग होगा। उलुल आज़्म रसूल होगा, रिस्पेक्ट अलग होगा। ये तो सबसे आला रसूल है। अब आप क्या रिस्पेक्ट दे सकते हैं? एक ही जुमला कहूंगा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अकीदा ये रखो कि हम हुजूर की सना बयान नहीं कर सकते, कर इसलिए रहे हैं ताकि सना खानों में मेरा नाम आ जाए, बस। तो कैसे गुजारे? इसका जवाब मिल गया, सनाए मोहम्मदी में गुजारो, सना खानी रसूल में गुजारो। सना खानों में अपनी शिरकत को यकीनी बनाओ। सना खानों में जिक्र मोहम्मदी में, तारीफ मोहम्मदी में, अजमत मोहम्मदी के बयान में अपनी शिरकत को यकीनी बनाओ। ये क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह जो अनलिमिटेड है, वो सना खाने मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 56 के तहत सना लहू इंदल मलाइका, कि अल्लाह ताला सना बयान करता है मलाइका के पास। तो सना खान कौन हुआ? अल्लाह सुभान। सना बयान फरमाता है अल्लाह ताला, तब अल्लाह की सुन्नत हुई सना खान। तो अब तो तुम लिमिटेड हो, एक न एक दिन मरना है, और खुदा तो अनलिमिटेड है, उसको तो बका है। तो सना खानी रसूल को बका है। तो हम गोया सिर्फ यकीनी बना सकते हैं सना खानी में कि हम शरीक हैं सना खानों में, हक नहीं अदा कर सकते। यही मफहूम है, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। तो ये क्या कैसे गुजारे? सना खानी में गुजारे, चाहे वो शक्ल दुरूद की हो, नात की हो, जिक्र की हो, इंफरादी हो, इज्तिमाई हो। ये तो हो कैसे गुजारे। और क्या था?
خصوصی پیغام پیغام سب سے بڑی یہ ہے کہ نبی کو راضی کرو آپ، سبحان اللہ، اور راضی کرنے کے لیے دنیاوی مثال دو. ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے راضی کرتی؟ اس کو رسپیکٹ کر کے یا ریجیکٹ کرتی؟ اب ذرا سنیں، ایک بیٹا اپنے باپ کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ رسپیکٹ دے کر کے یا ریجیکٹ کر کے؟ اس کا مطلب یہ ہوا راضی کا عنوان ہے رسپیکٹ، اور سب سے اعلیٰ ہے محمد. تو رسپیکٹ کا اعلیٰ کی انتہا کر دو، آپ رسپیکٹ کی انتہا کر دو. اور اس چھوٹی سے ایک مثال دیں، حدیثوں کا جب مطالعہ کریں گے، صحابی رسول ہیں، حضور کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جا کر کے جھاڑ کو کہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کرنا ہے. جھاڑ جو ہے، امام بوصیری کہتے جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، درخت سجدہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر، وہ پردہ کرو مجھے رفع حاجت استنجا فرمانا. چنانچہ صحابی رسول ہیں، استنجا فرما لیے، پھر حکم دیا، وہیں چلے گئے. لیکن صحابی جا کر جب تلاشتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہوگا تو ہم کچھ کریں گے، دیکھتے ہیں تو خوشبو تو آ رہی ہے لیکن چیز موجود نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تبیان القرآن جو بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے موجودہ صدی میں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے ایک روایت پیش کر رہا ہوں. رسپیکٹ کی انتہا میں وہ کہا، میں نے رسپیکٹ کی انتہا کر دو، تعظیم کی انتہا کر دو. اور تعظیم کی انتہا میں آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں، دل کی ضرورت ہوتی. کیونکہ اگر تعظیم کی انتہا کرو گے تو دلیل تلاشو گے تو انتہا نہیں ہوگی، دلیل لمیٹڈ ہوگی. انتہا جب کہا ہے تو سنو، حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا. پچھنا سمجھ رہے؟ حجامہ جو کراتے ہیں، اس کو فسد بولتے ہیں، فیصاد دال لگوایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت کو رواج دینے کے لیے لگائے. ہم جو لگاتے ہیں فاسد خون نکالنے کے لیے، نبی کے پاس فساد نہیں، اصلاح ہی اصلاح ہے، خوبی ہی خوبی ہے، امت کو رواج دینے کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ امت کو تعلیم دینے کے لگایا. جو خون نکلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جا کر، آج کی زبان میں کہوں تو پھینکنے کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں، جا کر کے باہر رکھ دو. سمجھ رہے؟ ہم پھینکنا ایک جملہ استعمال نہیں کر سکتے، مگر آپ سمجھ جائیے اس کو کہ کیا کہا. حضرت عبداللہ بن زبیر لیے، اور لے کر جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ ہوا، باہر جا کر کے سب پی لیے. بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے، دھیان دیجیے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پھینک دیا؟ ہاں یا رسول اللہ، جہاں رکھنا تھا رکھ دیا. اب ذرا محبت سے بتائیے، رسپیکٹ کی انتہا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ، انتہا ہے، رسپیکٹ کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اور یہی کہا میں نے، پیغام یہ ہے کہ رسپیکٹ کی انتہا کر دو. کسی مخالف اور اپوز پہلو کو نہ سنو نبی کے حوالے سے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث اور سنا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. وضو میں جب ناک میں پانی چڑھاتے ہیں نا، تو چڑھانے کے بعد جب نکالتے ہیں اس کو نخامہ بولتے ہیں عربی میں، ریٹ نکالنا. اب وہ جو نکل رہا ہے، نکلنے کے بعد اس کو نیچے گرنا چاہیے نا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی ہتھیلی کو چھت کی طرح کر دے رہے ہیں، ایک بھی سوراخ نہیں. چھت کی طرح جب بول دیا میں، چھت کی طرح کر دیں. اب وہ عربی کا جملہ ہے، ما تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ حضور پاک جو نخامہ نکالتے، جو حضور کے نخامہ مبارک نکلتا، وہ صحابی میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ ہی میں وہ گرتا پڑتا. فدلک بہا جلدہ و جسدہ، جن کے ہاتھ میں پڑتا وہ اپنے جسم پر مل لیتے. آپ بیوی سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں، ذرا کبھی دال میں وہ اپنے ناک سے گرا دے یا منہ سے گرا دے، مجھے تو لگتا ہے طلاق نہ صحیح، کھانا تو ضرور پھینکا جائے گا. طلاق نہ دو انسانیت کی بنیاد پر، کھانا تو ضرور پھینک دو. وہ خود لے کر چلی جائے گی، چھی چھی نہیں کھائیے، گر گیا. انوالنٹری میں اگر گر جائے تب بھی یہی ہوگا.
वहां जान बूझ कर सहाबा ले रहे हैं, इसीलिए कहा रिस्पेक्ट की इंतहा कर दो, दलील नहीं तलाश करते, रिस्पेक्ट की इंतहा कर दो। मैं पूछता हूं कि नाक की चीज को फेंकने की तो दलील मौजूद थी, हाथ में लेने की दलील मौजूद नहीं थी, ना कुरान में और ना हदीस में मौजूद नहीं थी। एक्स्ट्रा चीज को जाय करने का हुक्म तो था, लेकिन हाथ में लेने, इस्तेमाल करने, यूज करने का हुक्म नहीं था। तो दलील जहां खत्म हो जाती है, दिल का जहां से आगाज होता है और मोहम्मद अरबी के पास जहां कर रुकता है, उसी को रिस्पेक्ट की इंतहा बोलते हैं। अगर आप मिलादुन नबी की दलील मांगना चाहते हो तो मुझे इस हदीस की दलील दो, इस हदीस का जवाब दो कि नुखामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबिल इस्तेमाल था या नहीं, हुक्म खुदा था या नहीं, रसूल का हुक्म था या नहीं। ना खुदा का हुक्म है, ना रसूल का हुक्म है, ये इश्क है, रिस्पेक्ट की इंतहा है, रिस्पेक्ट की इंतहा, यही पैगाम है। 1500 साला मिलादुन नबी को अगर सेलिब्रेट करना चाहते हो तो मोहब्बत की इंतहा कर दो, ताजीम की इंतहा कर दो, रिस्पेक्ट की इंतहा कर दो। माशाअल्लाह अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप इस पॉडकास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह ये थर्ड पार्ट है, इसमें 15 पॉडकास्ट थर्ड पार्ट चल रहा है। और जो जिया नैयर जो चैनल है, जो हमारा आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, देखते हैं कि मुफ्ती साहब के आए दिन रोजाना वीडियोस अपलोड होते हैं और बेशुमार मकामात पर देखा जाता है, हजारों में उसके व्यूज हैं और हजारों में उसके जो है ना वीडियोस अपलोड है। उसको देखिए ताकि उसमें रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट है, लफ्ज़ी गुफ्तगू नहीं है, लफ्ज़ी गुफ्तगू नहीं है, रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट है और आपको इल्म नाफे में इजाफा होगा और आप भी सुने, दूसरों को भी समझाए। और आज के पॉडकास्ट का खुसूसी पैगाम, खाली 2 सवालों पर हमने इसको पॉडकास्ट को शुरू करें और पिछले 2 पार्ट में हमने 10 सवालात कर दिए, आज 2 सवालात। और आज का जो पॉडकास्ट बहुत अहम है, जो मुफ्ती साहब ने उजागर करा, मैं खाली बस हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूं। सूरह बकरा आयत नंबर 89 में जो बता रहे हैं मुफ्ती साहब, तौरात और इंजील में मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की कौम अहमद और मोहम्मद के नाम से फतेह नुसरत पाती थी और वसीला लेती थी, सेलिब्रेशन करती थी। जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से सदियों पहले हुजूर का सेलिब्रेशन होता था, ये तौहीदी उन्वान है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ही हुजूर की सना बयान करता, उससे बड़ा कौन है सना बयान करने वाला। उसका रेफरेंस दिए मुफ्ती साहब सूरह अहज़ाब आयत नंबर 52 से दे रहे हैं और ये 56 से दे रहे हैं। और अभी बता रहे हैं मुफ्ती साहब जो सूरह बकरा और बुखारी शरीफ की 2 रिवायतें, अब्दुल्ला इब्न ज़बीर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना खून अपने बदन मुबारक से निकाले, जाओ इसको सेव करके आ जाओ, तो उन्होंने गए जाकर वो खून मुबारक को पी लिए और सरकार के पास आए तो सरकार मुस्कुरा रहे, रिस्पेक्ट की इंतहा है, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कहां रखे हो खून, जहां पर रखना वहां रख लिया, या रसूलल्लाह मैंने उसको पी लिया। तो सरकार ने मुस्कुरा दिया, खानदान तेरा खानदान पेट की बीमारी से महफूज रहेगा, सुभान अल्लाह। देखिए रिस्पेक्ट की इंतहा नहीं, वहां पर कोई कुरान में कभी नहीं आया, ना हदीस में नहीं आया, सरकार ने नहीं फरमाया। ये क्या है? इश्क है, इश्क में दलील नहीं पूछी जाती। और जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते, सहाबा इकराम जमीन पर वुजू का पानी गिरने नहीं देता, अपने हाथों को नाक मुखामा, जो पानी तो पाक है, पाक है, लेकिन नाक से मुखामा निकल रहा है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों में ले रहे हैं और उसको पी जा रहे हैं। रिस्पेक्ट की इंतहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पॉडकास्ट बहुत अहम है और आए दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर और बेशुमार वीडियोस आ रहे हैं मुफ्ती साहब के, और जल्द से भी इंशाअल्लाह ताला इसका सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जुड़े रहिए, अपने आप को जो है ना इल्म नाफे से मुज़य्यन करते रहिए, अपनी रूह को, अपनी दिल को उजागर करते रहिए ताकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अटूट रहे और गुलामी का सबूत दे। और कैसा गुजारना, सरकार की सना करते हुए गुजार दो इस महीने को, सरकार पर दुरूद पढ़ते हुए गुजार दो, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजाते हुए गुजार दो इस महीने को, ताकि सरकार हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। मेरा दूसरा सवाल मुफ्ती साहब आपसे ये है
कि देखा जाता है 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हैदराबाद, तेलंगाना और इंडिया लेवल पर भी, मुंबई में भी है, मुख्तलिफ मकामात स्टेट्स में और मुख्तलिफ मकामात पर देखा जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर। क्या इसकी शरई हकीकत है, इस पर रोशनी डाले और रहनुमाई फरमाए हमारे नाजरीन की और व्यूअर्स की। इस सिलसिले में मैं तफसील से नहीं, एक अहम बात कहूंगा। सबसे पहले किसी की जान बचाना, ये इस्लाम में बड़ी सआदत की बात है। कुरान पाक में सूरह मायदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह पाक ने फरमाया, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया। 32 ही है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, कि जिसने किसी को जिंदगी बख्शी, उसने एक को नहीं पूरी यूनिटी को जिंदगी बख्शी। समझ रहे हैं? पूरी यूनिटी को जिंदगी बख्शी। हाँ, 32 ही है। इस आयत का फकअन्नमा अहयन नास जमिया, नास का लफ्ज है, जिस किसी को। ये है मजहब इस्लाम की रवादारी और मजहब इस्लाम की हमागिरी, मजहब इस्लाम की आफाकियत, मजहब इस्लाम का यूनिवर्सल उन्वान, यूनिवर्सल उन्वान। क्यों ना हो यूनिवर्स? क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस मजहब को लाने वाला ऑल वर्ल्ड का रसूल हो, वो मजहब ऑल वर्ल्ड के लिए होगा कैसे नहीं? एक बात तो ये, ब्लड डोनेशन बिल्कुल जायज है, लेकिन इसमें एक शर्तिया है। जब डोनेशन कह रहे हैं तो उस हॉस्पिटल में ये ब्लड जाना चाहिए जहां डोनेट का उन्वान हो, खरीदो फरोख्त का उन्वान ना हो। आज इसमें स्कैम का रूप ले लिया है, शक्ल ले लिया है। सबसे पहले आम जगहों पर, आम अस्पतालों में इसको न दिया जाए, और बल्कि अगर आप अस्पतालों में देखें जरूरी है तो वहां कहिए हम देने को तैयार हैं। लेकिन कैंप लगाते हैं तो वो उसको जमा किया जाता है। जमा करने के लिए मैं इसमें एक शर्तिया उन्वान दूंगा जो शरई और फिक्ही एतबार से, वो ये है कि उस बोतल में जिसमें खून दिया गया है, वो जब डोनेट है तो उसमें लिखा जाए फॉर फ्री सेल। ये जुमला होना चाहिए और इसको यकीनी बनाया जाए ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रूह कायनात है, दाफिउल बला वल वबा है, बेकसों के कस हैं, बेबसों के बस हैं, गरीबों की फरियाद रस हैं, यतीमों के मतों की पनागाह हैं, उनके नाम पर स्कैम ना चलाया जाए, उनके नाम पर खरीदो फरोख्त का उन्वान ना हो। जब आशिकान रसूल फ्री में दे रहे हैं तो ये फ्री ही न जाए, इंसानियत के नाम पर जाए। हम इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान की भी कैद नहीं लगाते, जिनको भी जरूरत है हम देने को तैयार हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। तो ब्लड डोनेशन कैंप एक शर्तिया तौर पर शरीयत की इजाजत है कि ये खरीदो फरोख्त का उन्वान न ले, उसके बोतल पर या उसके जो पन्नी में रखा जाता है उस पर फ्री, हाँ फॉर सेल, हाँ फ्री बिल्कुल है, फ्री फॉर ऑल है ना, सबके लिए ये फ्री है। अब डोनेशन जब कह रहे हैं तो फ्री ना हो तो क्या है, डोनेशन भी बोल रहे हैं और उसमें पैसा आप लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी सियासतदान दाखिल हो जाते हैं, इसलिए ये सारा उलमा की निगरानी में हो तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, उलमा मुखलिसीन की निगरानी में हो, मशाइख की निगरानी में तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सियासतदान इसमें आ जाएं तो वही 10,000 की चीज 20,000 में बेचने लगेंगे, खा तो लेंगे नबी के नाम पर, लेकिन पकड़े जाएंगे, वो खाना हलाल होगा नहीं। लिहाजा अगर स्कैम की शक्ल है, खौफ और है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप दूसरी तरफ जाएगा, तो मैं कहूंगा ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप में अपने ब्लड को ना दें। जहां यकीनी तौर पर ब्लड डोनेशन उलमा और मशाइख की निगरानी में हो, वहां देने में कोई
حرج نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم دوسرا سوال بھی مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گزارے اور کیا خصوصی پیغام تھا؟ اس سے پہلے جو 10 سوالات بڑی تفصیل بہت ہی دو پارٹس میں ہم نے 5 کر کے 10 سوال مکمل کرے، اور آج 2 سوال تاکہ 12 مکمل ہو جائے۔ یہ 3 پوڈکاسٹ برابر ہے، اس کو سنیے تاکہ اس کے اندر آپ بے شمار چیزوں پر جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکسٹرا کیا جاتا ہے اس پر گفتگو کی گئی ہے، اور جو نیڈڈ ہے اور وقت کی ضرورت ہے نوجوانوں کو اور بچوں کو اور سارے لوگوں کو جس پر میلاد پر تنقید کی جاتی ہے، اس کا تمام کا جواب ہے۔ ریفرنس کو کانٹیکٹ دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا سے جو سوشل میڈیا سے جو افیکٹڈ گلف کنٹریز اور گرلس افیکٹڈ ہے سوشل میڈیا سے ہے، اور جو ہے نا جہاں سے لوگ امریکہ سے ہے افیکٹڈ ہے، تاکہ جو ہے نا ان کو ریئل نالج ریئل میسج نہیں مل سکتا ان لوگوں کو۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کلپس دیکھیں تاکہ آپ کو ریفرنس ٹو کانٹیکٹ مل سکے، اور قرآن کے تمام جو نص ہے تمام پروف اس کے اندر ریفرنس ہے۔ کنفیوژن لائف نہیں، کمانڈڈ لائف جو ہے نا گزارے الحمدللہ۔ اور ziyanayar.com یہ جو یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک چینل ہے، اس سے جڑے رہیں تاکہ اس کے اندر انفارمیٹیو جو ہے نا میسیجز اور انفارمیٹیو جو ہے نا نالج آپ کو ملے گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ جو دوسرا سوال جو اسکیم کی شکل لے چکا ہے، بلڈ ڈونیشن حیدرآباد ہو یا تلنگانہ ہو، وہ فری ڈسٹریبیوشن جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے نام پہ بلڈ فری دیتے ہیں، تو آپ دوسرے مقامات پہ جا کے وہ پیسوں کی شکل لے رہا، اسکیم کی شکل لے رہا ہے، اس سے بچتے رہیں۔ اور علماء اور مشائخ کی نگرانی میں جو ہو رہا ہے اس پر ہی جائے۔ اگر کوئی پولیٹکس اس کے اندر آ جاتی ہے، مداخلت کرتی ہے، تو اس سے گریز کرے تاکہ آپ کو ایتھنٹیفیکیشن علماء اور مشائخین پر بھروسہ کر کے ہم دینا چاہیے بلڈ ڈونیشن۔ اور ہمارا یہ اختتام کر رہے ہیں ہم اس پوڈ کاسٹ کو۔ انشاءاللہ آگے یہ سیریز جاری اور ساری رہے گی۔ 15 پوڈ کاسٹ، یہ دیکھیے 15 پوڈ کاسٹ، پھر سے ایک بار بولنا چاہ رہا ہوں، یہ 15واں پوڈ کاسٹ ہے، اور 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مناسبت ہے دیکھیے 15 کی، اور 12 سوال سبحان، اور 12 سوال اس میں موجود ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما رہا ہے جو ہمارے 15واں پوڈ کاسٹ آیا اور 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ ہم نہ کوئی ڈیسائیڈ کرے، نہ کوئی ہم آگے پیچھے کرے، کوئی پلان نہیں ہے، بس 15 آ گیا اور آپ امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم مفتی صاحب کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اپنے مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم نکال کر یہ مسائل امت کو دے رہے ہیں، نوجوانوں کو دے رہے ہیں، تاکہ گمراہی اور جو لوگ کنفیوژن میں ہیں وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، حضور کی محبت میں آ جائے، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے، حضور کی نسبت مضبوط ہو جائے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ یہ اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو قبول منظور فرمائے۔ اور یہ شعر کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مائک مفتی صاحب کے حوالے، اس کے بعد دعا کے بعد اختتام ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ لِخَمْسَةٍ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بغیر تمہید کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آج کی اس بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ماہ کے آغاز اور اس کے چاند کی مبارک برکت سے اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص للہیت سے مزید خدمات دینیہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا ثواب ہماری اصلوں کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں سب کو عطا فرمائے، ان کی بخشش کی شکل میں اور نسلوں کو ان کی حفاظت کی شکل میں۔ مولا
ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی محبت پر زندگی نصیب فرمائے، گستاخی سے، گمراہی سے، رذالت سے، ضلالت سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آمد بہار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کے اعلیٰ اولاد کو اپنی شان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سخی نبی کے صدق و طفیل میں ہمیں اتنی دولت عطا فرمائے کہ ہم غیر کے محتاج نہ ہوں، اور ہم اللہ کی عبادت، رسول پاک کی تعظیم، دینی خدمات بجا لانے کا جذبہ اپنے دل میں جاگزی رکھتے ہوئے، اپنے آپ میں رکھتے ہوئے دین کا کام کرنے، دامے درمے سخنے ہر طرح سے کرنے کی مکمل طور پر اقدام کرتے رہیں۔ مولا ہمیں غیر کا محتاج نہ بنا۔ جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں، آمد بہار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں سب کی پریشانی کو دور فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔